وہ سسکتی رہی اور خاموشی کی زبان بولتی رہی۔ میں دھیمی آواز میں کہا، سربت تمہیں تھوڑا بہت تو پتہ چل ہی چکا ہے کہ میرے ساتھ کیا گزری۔ وہ ایسے واقعات تھے جن پر میرا کوئی بس نہیں تھا۔ میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ بھانڈیال اسٹیٹ ارد گرد کی دنیا سے بالکل کٹی ہوئی تھی۔ اگر نہ بھی ہوتی تو شاید میں اس جگہ سے نکل نہ سکتا۔ میں اپنے ہوش و حواس ہی میں نہیں تھا۔ نصرت نے تمہیں تھوڑا بہت تو بتایا ہوگا۔ وہ خاموش رہی، بس سے اشک بہاتی رہی۔ میں نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، امی کھڑکی سے نیچے گری تھی اور شاید گرتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں انہیں دیکھنے کے لیے اندھا دھند سیڑھیوں کی طرف بھاگا اور مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ میں سیڑھیوں سے گرا تھا اور میرے سر پر بڑی سخت چوٹ آئی تھی۔ سربت اس چوٹ نے مجھے اگلے تقریباً 2-2.5 سال تک اپنے ارد گرد سے بالکل بیگانہ رکھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کون ہوں، کہاں ہوں۔ کچھ انجان لوگ میری دیکھ بھال کرتے رہے، لیکن وہ انجان لوگ بتاتے ہیں کہ اس حالت میں بھی میں تمہارا نام پکارتا تھا، راتوں کو اٹھ کر جنگل کی طرف بھاگتا تھا، تم تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ مجھے پکڑ کر لاتے، مجھے باحفاظت اور نگرانی میں رکھتے، لیکن موقع ملتے ہی میں پھر نکل جاتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب میری یاداشت بحال ہوگی، میری بے قراریاں کچھ اور بڑھ گئیں۔ یہ غم مجھے دن رات زیبا کرنے لگا کہ 2.5-3 سال پہلے میں تمہیں کس حال میں چھوڑ کر آیا تھا، میں وہاں سے کیسے اور کیوں کر نکل پایا۔ ایک طویل داستان ہے سربت۔ پاکستان پہنچتے ہی میں نے پوری شدت سے تمہاری تلاش شروع کر دی۔ میں جانتا تھا کہ تم نے جرمنی میں میرا بہت انتظار کیا ہوگا، میری بہت راہ دیکھی ہوگی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ تم کہاں اور کس حال میں ہو۔ اور پھر ایک روز احمد تھانوی صاحب کے گھر پر مجھے نصرت نظر آئی۔ اس کے بعد کے واقعات تم جانتی ہو۔ نہایت بوجھل دل کے ساتھ میں خاموش ہو گیا۔ ہم کئی منٹ تک اسی طرح گم سم بیٹھے رہے۔ اب اس نے میرا بازو چھوڑ دیا تھا اور ذرا پیچھے ہٹ گئی تھی، تاہم اس کا ہاتھ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا، ڈرا سہما ہوا سرد لم سے۔ وہ گلگیر آواز میں بولی، تابش جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ شاید ہمارا مقدر تھا اور آدمی مقدر سے تو نہیں لڑ سکتا نا۔ اب میری زندگی یوسف سے جڑی ہوئی ہے، اب وہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں ایک بیوی کے ناطے اپنا ہر فرض نبھانا چاہتی ہوں تابش۔ میں ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتی ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے انہیں تاوان کے لیے اغوا کیا ہے، میں اپنا سب کچھ بیچ کر انہیں بچانا چاہوں گی۔ میں نے وہ فکرہ مکمل نہیں کر سکی اور پھر سے سکنے لگی۔ میں تسلی بخش انداز میں اس کا ہاتھ دبایا۔ تم حوصلہ رکھو سربت، یوسف ملے گا اور ضرور ملے گا۔ ہم اسے ڈھونڈنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ وہ اشکبار لہجم بولی، ان کی کسی سے دشمنی نہیں، لین دین کے معاملے میں بھی وہ بالکل فیئر ہیں۔ چھوٹی موٹی خامیاں کس بندے میں نہیں ہوتی، کچھ عرصہ پہلے تک ان میں بھی تھی، مگر اب انہوں نے بہت حد تک خود پر قابو پا لیا، بہت بدل گئے۔ وہ جرمن بیوی سے بھی ان کا تعلق تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اس نے ان سے ڈائیورس مانگی تھی، وہ ڈائیورس کے پیپر تیار کروا رہے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ شک بھی ہوتا ہے کہ کہیں یہ وہی ڈائیورس والا معاملہ نہ ہو۔ میرا مطلب ہے، نہیں سربت، یہ کوئی مقامی چکر ہے۔ مقامی کیا ہو سکتا ہے تابش؟ وہ بالکل صاف سیدھی زندگی گزار رہے تھے، ان کی کوئی مصروفیت ہم سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ صبح دفتر جانا اور شام کے فوراً بعد واپس آ جانا۔ اس کے بعد اگر وہ کوئی تفریح ہوتی بھی تھی تو ہمارے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے ہمارے درمیان تھوڑی سی ناراضگی چل رہی تھی۔ میں ان کے ساتھ کہیں آ جا نہیں رہی تھی، میں نہیں جاتی تھی تو وہ بھی نہیں جاتے تھے۔ میں اسے کیا بتاتا کہ وہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہے۔ ٹین ایجر جرمن بیوی کے بعد یوسف نے تفریح کے کچھ اور راستے ڈھونڈ لیے تھے۔ وہ منہ مانگی قیمت دے کر اپنی راتیں رنگین کر رہا تھا اور اس کی یہ گمشدگی بھی انہی مصروفیات کا شاخسانہ ہے۔ میں نے بس اتنا کہا، سربت میرے حوالے سے اپنے دل میں کوئی شک نہ رکھنا۔ نصرت جو کچھ کہا کرتی ہے وہ صرف اس کے اپنے خیالات ہیں۔ میں اسے کئی بار سختی سے منع بھی کر چکا ہوں، لیکن تم جانتی ہو کہ وہ بچپن سے ضدی ہے۔ میری آواز دکھ سے بوجھل ہو رہی تھی۔ میں جانتی ہوں، وہ منمنائی۔ میں نے کہا، سربت میں سچے دل سے کہتا ہوں، اگر تم مجھے مل جاتی تو میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا، لیکن اگر تم میری قسمت میں نہیں ہو تو پھر بھی میں اپنے رب کی مرضی پر راضی ہوں۔ کسی کو خاموشی سے چاہتے رہنا کوئی گناہ نہیں۔ لوگ اسے گناہ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، میں یہ گناہ اب بھی کر رہا ہوں اور زندگی کی آخری سانس تک کرتا رہوں گا۔ میں جب مر جاؤں گا سربت تو مجھے غور سے دیکھنا، میرے ہونٹوں پر غور سے دیکھنا، تمہیں وہاں اپنا نام لکھا ہوا ملے گا۔ وہ کسی کو نظر آئے یا نہ آئے، لیکن اگر تم نے دیکھا تو تمہیں ضرور نظر آئے گا۔ میں سچی محبت کے ان الفاظ کو قبر میں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جذبات کے سبب میرا گلا رند گیا، اس ڈر سے کہ کہیں آنکھیں نم نہ ہو جائیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، بس ساکت بیٹھی رہی۔ اچانک میں ٹھٹک گیا، مجھے کھڑکی سے باہر پھر کوئی حرکت محسوس ہوئی تھی۔ سربت نے سر جھکا رکھا تھا، اس لیے وہ اس حرکت کو دیکھ نہیں پائی۔ میں نے ہولے سے اپنا ہاتھ سربت کے ہاتھ سے الگ کیا، کولڈ پسٹل کو اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں میں منتقل کیا اور جسم کو حرکت دی۔
सरवत बुरी तरह चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। इसने एक बार फिर मेरा बाजू जकड़ लिया। मैंने बाहिस्तगी बाजू छुड़ाया और अंधेरे में झुक कर चलता हुआ खिड़की की तरफ बढ़ा। पिछली दफा मैंने खिड़की की चटखनी उस तरह लगाई थी कि वह आसानी से खुल सके। मैंने चटखनी पर हाथ रखा, बाहर यकीनन को मौजूद था। मैंने एक बार फिर सरवत को खामोश रहने का इशारा किया, फिर तेजी से चटखनी गिराई, पट खोला। खिड़की के ऐन नीचे कोई मौजूद था। वो घुटनों और हाथों के बल बैठा हुआ था। उससे पहले कि वो पिछली बार की तरह तड़प कर निगाह से ओझल हो जाता, मैंने फुर्ती से उसकी तवाना गर्दन दबोच ली। पिस्टल सोफे पर गिराकर मैंने उसका मुंह भी दबोच लिया था। एक ही जोरदार झटके से मैंने उसे खींच कर कमरे में कर लिया और टांग की मदद से खिड़की के पट्टे बंद कर दिए। सरवत की घुटी घुटी आवाज सुनाई थी। यकीनन वो सख्त खौफसदा थी। मध्य मुकाबल में खासी ताकत थी। वो खुद को छुड़ाने की अंधाधुंध कोशिश कर रहा था। उसके जिस्म पर एक मैली कुचैली शलवार के सिवा और कुछ नहीं था। गले में मनकों का हार सा था। उसकी पूरी कोशिश थी कि वो किसी तरह शोर मचा सके, लेकिन उसके होंठों पर मैंने बड़ी मजबूती से हथेली जमा रखी थी। मेरे कहने पर सरवत ने मेरे सेलफोन की टार्च रोशन की और उसको नवाद के चेहरे पर फोकस किया। वो 20-22 बरस का हट्टा कट्टा साई नुमा लड़का था। सर मुड़ा हुआ था और मुंह से राल बह रही थी। मैंने सरसराते लहजे में कहा, शोर मचाओगे तो इसी तरह तुम्हारा सांस रोक कर तुम्हें मार डालूंगा। चुप रहोगे तो कुछ नहीं कहूंगा। उसे अंदाजा हो चुका था कि वो मेरी मुजाहमत नहीं कर सकता। फिर भी हतमी नतीजे तक पहुंचते पहुंचते उसने 2-3 मिनट लगा दिए। उसकी मुजाहमत खत्म हुई तो मैंने उसके मुंह से हाथ हटा दिया। मेरे हाथ में पिस्तौल था जिसे देखकर वो खौफसदा हो रहा था। सरवत भी एक गोशे में सिमटी हुई हैरत से इस मैले कुचैले मलंग नुमाल लड़के को देख रही थी। उसने अजीब अंदाज में अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और हमें डराने वाले अंदाज में बोला, चले जाओ यहाँ से, वापस चले जाओ, नहीं तो बड़ा पछताओगे। तुम्हारे पीछे काले साए हैं, वो तुम्हें मार देंगे, वो तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हारी कब्रें भी नहीं बनेगी। लाश ही ना हो तो खबर कैसे बनती है? कौन हो तुम? मैंने सख्त लहजे में पूछा। वो मुंह से राल बहाते हुए बोला, मैं जिनजाद हूँ, मैं ऊपर हवा में उड़ता हूँ, वहां से सब कुछ देखता हूँ, मुझे सब नजर आता है। तुम दोनों गलत जगह आ गए हो। यहाँ काले साए तुम्हें घेरेंगे, तुम्हारी कब्रें भी नहीं बनेगी। सरवत ने हकलाती हुई आवाज में कहा, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शायद अहमद साहब पीर अहमद थानवी की कोठी पर। वो सरवत की सुनी अनसुनी करते हुए बोला, सारा बखेड़ा तेरा है, पहले पकड़ी भी तू जाएगी, जैसे बड्डे पीर साहब पकड़े गए। वो तो शायद वापस आ जाएंगे पर तू नहीं आ सकेगी। 7 कुओं का पानी पिया है उन्होंने, तूने तो एक का भी नहीं पिया। बड़े पीर साहब कौन है? मैंने पूछा। वही जिनके पास तुम कल अपनी लोड का प्याला लेकर गए थे। नहीं, लोड का देज का नहीं, लोड की देग, बहुत बड़ी देग। इस देग को कोई नहीं भर सकता, शायद बड़े पीर साहब भी नहीं। ईसाई नुमा लड़के की बातों से पता चल रहा था कि शायद उसका ताल्लुक किसी तौर पीर अहमद थानवी साहब से है, लेकिन मैंने उसे कभी थानवी साहब के आस्थाने पर नहीं देखा था। यह भी मुमकिन है कि उसका ताल्लुक यहाँ हारूना आबाद ही से हो और वो एक आध बार लाहौर गया हो। चाहे सरवत ने उसे देखा हो। वो अजीब उलझी हुई सी बातें कर रहा था। हम कुछ पूछते, वो जवाब कुछ देता। फिर उसने एकदम रट्टा डाल दिया कि वो दूध जलेबियां खाना चाहता है, और अगर हमने उसे दूध जलेबियां नहीं खिलाई तो वो खिड़की से नीचे चलाने लगा था और उसकी दोनों टांगे टूट जाएंगी। हमने उसे बमुश्किल संभाला। सरवत ने अपने शोल्डर बैग में से चॉकलेट निकाल कर उसे दी। काफी बड़ी चॉकलेट थी। वो एक ही बार मुंह में डालकर हड़प कर गया। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो किस तरह की अदाकारी तो नहीं कर रहा। बज़ाहिर उसके आसार नहीं थे या फिर वो बहुत अच्छा अदाकार था। पहली बात ही दुरुस्त लगती थी। थोड़ी देर बाद उसने ऐलान किया कि उसे पेशाब आ गया और इतने जोर से जितने जोर से चनाब में पानी आता है। मैंने उसे कमरे के अटैच बाथ का रास्ता दिखाया, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो बंद जगह पर पेशाब नहीं कर सकता और उसके फिल वक्त खुली जगह ये कमरा ही था। जब मुझे लगा कि वो सचमुच यहाँ पेशाब कर देगा तो मैं उसे खिड़की में से गुजार कर बाहर ले आया। यहाँ काफी कुशादा बालकोनी थे। मैंने कहा, यहाँ कर लो पेशाब। वो नीम आबादा नजर आया, लेकिन फिर एकदम उसने मुझे धक्का दिया और नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ तोड़ लगा दी। मैंने उसके पीछे लपक कर उसे दोबारा दबोचना चाहा, मगर फिर इरादा मुलतवी कर दिया। यकीनन होटल में शोर शराबा हो जाता और यहाँ आज रात है। कुछ ऐसे लोग हमारे साथ मुकीम थे जिनके सामने मैं हरगिज आना नहीं चाहता था। वो भागता हुआ पता नहीं किस जानिब ओझल हो गया। मैं वापस कमरे में आ गया, खिड़की को अच्छी तरह अंदर से बंद कर दिया। खिड़की से बाहर की तरफ दीवार पर आड़ी तिरछी लकीरें थी जो किसी नुकीले पत्थर से खींची गई थी। इन्हें खींचने वाला यह साईं लड़का ही था। खुरच खुरच की आवाज इन नाकाबिले फहम लकीरों की ही थी। सरवत ने मोमबत्ती दोबारा रोशन करती थी। हम इस ओल चलोल साईं की आमद पर हैरान थे। इसने जो बातें कही थी इनमें से कुछ तशवीशनाक भी थी और हमें सोचने पर मजबूर कर रही थी। उसने खाली परछाइयों का जिक्र किया था और बेशक हमारे इर्द गिर्द वो मौजूद थी। हो सकता है कि इस मामले में साईं का तुक्का लग गया हो, मगर वो वड्डे पीर
یعنی احمد تھانوی صاحب کے بارے میں بھی کچھ پرتشویش باتیں کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وڈے پیر صاحب پکڑے گئے ہیں۔ پتہ نہیں کہ اس بات سے اس کا کیا مطلب تھا۔ پیر صاحب واقعی اپنی رہائش پر موجود نہیں تھے۔ سرحد صوفے پر بیٹھ گئی، میں اس کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ سائیں کی آمد سے پہلے میرے اور اس کے درمیان جو گھمبیر گفتگو ہوئی تھی اس کے اثرات ابھی تک اس کے چہرے پر موجود تھے۔ آنکھیں سرخ اور متورم تھی۔ بہرحال اب ہمارے خیالات کا دھارا دوسری طرف مڑ چکا تھا۔ اس بات کا پتہ تو ہمیں صبح چل سکتا تھا کہ احمد تھانوی صاحب کہاں ہیں اور کب تک واپس پلٹیں گے۔ سائیں کی باتوں سے یہ شک بھی ہو رہا تھا کہ شاید اس نے ہمیں کل دوپہر احمد تھانوی صاحب کی قیام گاہ کے آس پاس دیکھا ہے اور وہیں سے ہمارے پیچھے لگ کر یہاں ہوٹل میں پہنچ گیا ہے۔ ہم نے طے کیا کہ کل 9 بجے کے بعد پہلے فون پر احمد تھانوی صاحب سے رابطہ کریں گے، اس کے بعد ہی ان کی طرف جانے کے لیے نکلیں گے۔ بارش شاید تھم چکی تھی مگر ہلکے بادل بدستور موجود تھے۔ رات آخری پہر سرحد صوفے پر نیم دراز اونگنے لگی۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اونگ آ گئی۔ جسمانی اور اعصابی تھکاوٹ اتنی زیادہ تھی کہ میں سو گیا۔ جب جاگا تو دن چڑھایا تھا، بڑا چمکیلا اور روشن دن تھا۔ رات کو جب میں سائیں کو بالکونی میں لے کر گیا تھا تو میری قمیض گیلی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کرسی پر پھیلا دیا تھا اور میں نے دیکھا کہ سروت اسے دھو کر استری کر رہی تھی۔ استری اس نے بیرے سے منگوائی تھی۔ اسے یوں اپنی قمیض استری کرتے دیکھ کر ایک بھولا بسترا منظر نگاہوں میں تازہ ہو گیا۔ ہم سب کتنے خوش تھے۔ ان دنوں عید کا موقع تھا۔ بڑے ماموں کے گھر عید ملن پارٹی تھی۔ خاندان کے بہت سے لڑکے لڑکیاں بھی جمع تھے، خوب سجے سنورے ہوئے تھے۔ چھت پر ٹہلتے ہوئے میں نے سروت سے کہا تھا، کبھی کبھی بڑا دل چاہتا ہے کہ تم میرے کپڑے استری کرو، میرے سامنے انہیں استری کر کے ہینگر پر لٹکاؤ۔ وہ بولی، شادی کے بعد؟ شادی سے پہلے ہرگز نہیں۔ میں نے تلملائے ہوئے لہجے میں کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہر کام شادی کے بعد، ہر کام شادی کے بعد؟ بھائی یہ چھوٹے چھوٹے بے ضرر کام تو شادی سے پہلے ہی ہو سکتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں یار۔ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا وہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ شوخی سے بولی، اچھا استری کرنے سے تو تمہاری شرم و حیا پر کوئی آفت نہیں آ جائے گی؟ یہ تو بالکل ہی چھوٹا سا کام، لیکن اس سے مجھے جو خوشی ہوگی وہ بہت بڑی ہوگی۔ اس بڑی خوشی کو شادی کے بعد کے لیے سنبھال کر رکھ لینا۔ اب دن کتنے رہ گئے؟ یعنی تم استری نہیں کرو گی؟ بالکل نہیں، وہ ادا سے بولی۔ میں ابھی نہ کرواؤں تو میرا نام نہیں، میں نے کہا۔ وہاں پاس ہی چھوٹی ممانی کا شولڈر بیگ پڑا تھا۔ میں نے بیگ میں سے ہلکے سرخ شیڈ والی لپسٹک نکال لی، اسے انگلی پر لگایا اور قمیض پر سینے کی طرف ہونٹوں کا نشان سا بنا دیا، پھر ایک مدھم سا نشان کندھے کی طرف بھی بنا دیا۔ اس کو کہتے ہیں بلیک میلنگ۔ میں نے وضاحت کی، اب میں اسی قمیض کے ساتھ سب میں گھوموں پھروں گا۔ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، ان میں سے اکثر جان جائیں گے کہ یہ نشان کیسے ہیں اور ان کا شجرہ نسب کیا ہے۔ اب اندازہ لگا لو کہ تمہارے بارے میں کیا کیا سوچا جائے گا۔ دو میں جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ سرورت نے جلدی سے میرا بازو پکڑ لیا تھا۔ اس کارروائی کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ سرورت نے چھت پر ہی مجھے ایک کزن کی قمیض لا کر دی تھی جو میں نے پہنی تھی۔ اس نے میری قمیض کے داغ دھوئے تھے اور پھر اسے استری بھی کیا تھا۔ آج اسے اپنی قمیض پر استری پھیرتے دیکھ کر وہ سارا خوبصورت منظر تصور کے پردے پر ابھر آیا تھا۔ ناشتے میں کیا منگوائیں؟ میں نے پوچھا۔ جو آپ کا جی چاہے، مجھے تو زیادہ بھوک نہیں ہے، وہ بولی۔ بھوک کیوں نہیں؟ رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ اپنے لیے نہیں تو یوسف کے لیے کچھ کھاؤ، جس میں طاقت ہوگی تو اس کے لیے کچھ کر سکیں گے نا۔ میں نے بذریعہ انٹرکام کمرے کے اندر ہی ناشتہ منگوایا۔ ڈبل روٹی، جیم، انڈے، دودھ اور چائے سبھی کچھ شامل تھا۔ گاہے بگاہے میں دروازے کی جھری میں سے باہر لابی کا جائزہ بھی لیتا رہا۔ ابھی تک کرشمہ کپور ثانی یا اس کے کسی ساتھی کی شکل نظر نہیں آئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق کرشمہ کپور ایک کمرے میں تھی، اس کے 2 یا 3 ساتھی دوسرے کمرے میں تھے۔ نیچے ان کی سیاہ کرولا گاڑی بھی کھڑی تھی، اس پر بہاولپور کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ ناشتے کے بعد 9:30 بجے کے قریب سروت نے اپنے سیل فون سے احمد تھانوی صاحب کی قیام گاہ پر فون کیا۔ فرید نامی ملازم خاص سے ہی بات ہوئی۔ اس نے بتایا پیر صاحب ابھی واپس نہیں آئے، شاید ان کی واپسی میں کچھ دیر ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ سروت پریشان ہو کر بولی۔ ہم ان کے لیے لاہور سے آئے ہیں، یہاں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، دوپہر تک ہمیں کمرہ چھوڑنا ہے۔ فرید نے روکے لہجے میں کہا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ حضرت صاحب بھی بندہ بشر ہیں، کوئی کام پڑ سکتا ہے بندے کو، تو پھر کیا کریں جی؟ اب کتنے بجے تک فون کریں؟ کتنے بجے کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ شام کو دوبارہ ٹرائی کر لو، خدا حافظ۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ گفتگو کے دوران میں سروت نے سیل فون کا اسپیکر آن کر رکھا تھا۔ مجھے فرید احمد کی آواز میں پریشانی اور عجلت صاف محسوس ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ خود بھی تھانوی صاحب کی واپسی میں تاخیر کے حوالے سے پریشان ہے۔ رات والے سائیں لڑکے کی رمزیہ گفتگو ایک بار پھر ہمارے کانوں میں گونجنے لگی۔ اس نے تھانوی صاحب کو وڈے پیر کہا تھا اور ان کے حوالے سے کچھ الجھی ہوئی باتیں کہی تھی۔ رات والے واقعے کے بعد وہ ننگ دھڑنگ دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ سروت پریشان لہجہ بولی، جہاں تک میں جانتی ہوں حضرت صاحب کہیں بھی ہوں، کتنے بھی مصروف ہوں، اپنے مریضوں کو دیکھنے کے لیے وقت پر پہنچ جاتے ہیں۔ اگر وہ آج نہیں آئے تو کوئی خاص وجہ ہوگی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تم سے اتفاق کرتا ہوں سروت، وہ گمسم ہوگی
उसे थानवी साहब से बड़ी उम्मीद थी। वो समझती थी कि वो यहाँ यूसुफ का खोज लगाने में हमारी खातिर ख्वाह मदद करेंगे और मकामी पुलिस भी हर तरह हमारे साथ ताउन करेगी। मगर यहाँ ये मुआजरा हुआ था कि हजरत साहब खुद ही कहीं उलझे हुए थे। हमें यहाँ हारूना आबाद आए अब 24 घंटे से ऊपर हो चुके थे, लेकिन अभी तक हजरत साहब से मुलाकात ही नहीं हो सकी थी। मैंने एक बार फिर दरवाजे की झुरी में से देखा और चौंक गया। मुझे करिश्मा कपूर और उसका एक साथी लॉबी में नजर आए। करिश्मा कपूर हस्बे साबिक लंबी चादर में थी और इस चादर में से उसकी आंखें और थोड़ी सी पेशानी ही नजर आती थी। गलबन अपनी आंखों को करिश्मा कपूर की आंखों से मिलाने के लिए वो नीले लेंस लगाती थी या उसे लगाए जाते थे। मजमूई तौर पर वो कुछ लागर और पुज मुर्दा नजर आई थी। उसके साथी ने उसे कोई दवा ला कर दी, साथ में पानी का गिलास था। करिश्मा कपूर ने गोलियां मुंह में रखकर पानी पिया। मैं जल्दी से खिड़की में जाकर नीचे सड़क की तरफ देखा। गंदमी रंगत वाला एक चौड़ा चिकला शख्स स्याह करोला को कपड़े से साफ कर रहा था। अंदाजा हुआ कि ये लोग यहाँ से रुखसत होने वाले हैं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इन लोगों का पीछा करने और इनका ठिकाना जानने का ये अच्छा मौका था। दर हकीकत में रात ही को यह फैसला कर चुका था कि अगर कल ये लोग रवाना हुए तो मैं इनके पीछे जाऊंगा। मैंने ये बात सरवत से कही तो वो एकदम परेशान नजर आने लगी और बोली, तो मैं यहाँ अकेली रहूंगी। वो भूल रही थी कि वो यहाँ अकेली ही आना चाह रही थी। बहरहाल उसकी ये परेशानी मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये लोग ज्यादा दूर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा फकीर वाले तक जाएंगे। मेरी वापसी 1.5-2 घंटे में हो जाएगी। वैसे भी मैं मोबाइल पर तुमसे रब्ता करूंगा। लेकिन ये लोग हैं कौन? वो जिस-बिज होकर बोली। मैंने इस मौका पर मुनासिब समझा कि सरवत को थोड़ा बहुत बता दूं, वरना वो समझती रहेगी कि मैं यूसुफ वाला मामला बीच ही में छोड़कर अपने किसी काम में लग गया हूं। मैंने कहा, सरवत मुझे शक हो रहा है कि मैंने इनमें से एक बंदे को अस्पताल में यूसुफ के इर्द गिर्द मंडलाते देखा था। वही चौड़ी नाक वाला सांवला सा शख्स था। अब वो यहाँ भी मौजूद है। मुझे जरा इस बारे में अपना शक दूर कर लेने दो। मैंने बात बनाई थी। तो फिर मुझे भी साथ ले जाएं, मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी? नहीं सरवत, ये मुनासिब नहीं। तुम यहाँ आराम से बैठो, टीवी देखो और दरवाज़ा बंद रखो। मैंने कहा है कि मैं फ़ोन पर रब्ता रखता हूँ। मैं सरवत को बमुश्किल राज़ी कर सका। गलबन उसके ज़हन में रात वाले वाक़यात थे जब नंग धड़ंग साईं हमारे कमरे के गिर्द मंडलाता रहा था। नीतू उर्फ करिश्मा कपूर ने अब सन ग्लासेस लगा लिए थे। वो शायद कमरे में कोई चीज़ भूल गई थी। अपनी जगह से उठी और स्टिक के सहारे चलती हुई कमरे में चली गई। चौड़ी नाक वाले शख्स का रुख दूसरी जानिब था। मैंने मौका गनीमत जाना। मैं कमरे से निकला और उसकी नज़र बचाता हुआ सीढ़ियाँ उतर गया। मैंने पी कैप पहन रखी थी, धूप की ऐनक भी लगाई थी। मुझे उम्मीद थी कि अगर इन तीनों अफराद में से किसी ने मुझे देखा भी है तो आसानी से पहचान नहीं सकेगा। होटल से कुछ फासले पर 2-3 टैक्सियाँ खड़ी थी। मैंने एक अच्छी हालत की मेहरान टैक्सी मुंतखब की। इसका ड्राइवर एक बिल्कुल दुबला पतला शख्स था। पेशानी से काफ़ी सारे बाल उड़े हुए थे। वो बड़े इनिमाग से केले खा रहा था और ईसा खेलवी के गाने सुन रहा था। मैं टैक्सी में अकवी सीट पर जा बैठा। कहाँ जाना है साहब जी? वो शीरीन लहजे में बोला। फ़कीर वाली, कितने पैसे लोगे? आप खुशी से जो दे देंगे जी। चलो ठीक है, अगर तुमने मुझ पर छोड़ दिया है तो फिर तुम्हें नाराज़ नहीं करूँगा, लेकिन अभी थोड़ी देर रुकना है। होटल से मेरे कुछ साथी भी आ रहे हैं। हमारे साथ बैठेंगे? ड्राइवर ने पूछा। नहीं, वो पीछे जो काली करोला खड़ी है ना, इसमें जाएंगे। हमें इनके साथ ही जाना है। ड्राइवर ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया। उसने मुझे केलों की पेशकश की। मैंने शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया। उसने टेप रिकॉर्डर की आवाज़ थोड़ी सी ऊंची कर दी ताकि मैं भी पूरी तरह मौसीकी से फैजियाब हो सकूं। ईसा खेलवी की आवाज़ टैक्सी में गूंजने लगी। चन्ने नाल चांदनी तारे नाल लो माया, तू फुल मोतिये दा मैं तेरी खुशबू माया। मैंने मुड़ कर देखा। मुझे लगा जैसे होटल के कमरे की खिड़की में से सरवत मुझे देख रही है और मेरे लिए दुआ गो है। हस्बे तवक्का 4-5 मिनट बाद चादर में लिपटी हुई करिश्मा कपूर वॉकिंग स्टिक के सहारे चलती हुई गाड़ी की अगली नशिस्त पर आ बैठी। चौड़ी नाक वाले ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। बाकी दोनों अफराद पिछली नशिस्त पर बैठ गए। गाड़ी रवाना हुई तो मेरे इशारे पर ड्राइवर ने टैक्सी भी आगे बढ़ा दी। जल्दी हम अंदरूनी सड़कों से निकलकर हाईवे पर पहुंच गए। मैंने जरा बदले हुए लहजे में ड्राइवर से कहा, तुम्हारा नाम? मोहम्मद यासिर जी। तो यासिर, बात यह है कि मेरा ताल्लुक CID से है। समझते हो ना, खुफिया पुलिस? जी हाँ। वो एकदम चौंक कर बोला। घबराने की बात नहीं, मैंने उसे तसल्ली दी। तुम्हें पूरा किराया मिलेगा, बल्कि इनाम भी दूंगा। हमें इस गाड़ी का पीछा करना है और पूरी एहतियात करनी है कि नहीं शक ना हो। ठीक है जी। ये कोई मुजरिम वगैरह है? उसने गौर से मुझे देखते हुए कहा। मुजरिम तो नहीं, अभी मुलजिम है। हथियार वगैरह भी होगा इनके पास। वो डरे हुए लहजे में बोला। खौ भी सकता है, इसीलिए कहता हूँ कि हमें एहतियात से चलना है। उसने थूक निकल कर असबात में सर हिलाया और टेप रिकॉर्डर की नाव घुमाकर ईसा खेलवी का गला दबा दिया। इसे चलता रहने दो, हम पुलिस वाले इतने पक्के मुसलमान नहीं होते। मैंने मुस्कुरा कर कहा। अगले आध घंटे तक हमने एहतियात से काली करोला का ताक़ुब जारी रखा।
हाई वेज पर गाड़ियां अक्सर घंटों तक एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं, यानी इस तरह से चलना एक मामूल की बात होती है। फिर भी हमने एहतियात की, करोला से अपना फासला बरकरार रखा और कभी कभार किसी दूसरी गाड़ी को भी टैक्सी और करोला के दरमियान आने दिया। मेरा ख्याल था कि करोला फकीर वाली की तरफ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह फकीर वाली से काफी पहले ही बाएं तरफ एक कच्चे पक्के रास्ते पर मुड़ गई। ये तारकोल की बजाय ईंटों की सड़क थी और कहीं कहीं से नाहमवार भी थी। अब हमें करोला से अपना फासला मजीद बढ़ाना पड़ा। हमने करोला को देखने के बजाय इस धूल पर नजर रखी जो करोला के टायरों से उड़ रही थी। यह सफर 15-20 मिनट के बाद एक गांव पर जाकर खत्म हुआ। यह खालिस देही इलाका था। गांव जरा नशीब में था। दूर से मस्जिद के सफेद मीनार नजर आ रहे थे और इनसे कुछ फासले पर किसी हवेली के बुर्ज थे। ये काफी बड़ी हवेली थी, शायद अंग्रेजों के दौर में बनी थी। मैंने टैक्सी गाड़ी से थोड़े फासले पर दरख्तों की ओट में रुकवा दी। ड्राइवर यासर से कहा कि वो इंजन का कोई तार वगैरह उतार दे और बोनट खुला रखे। अगर कोई पूछे भी तो उसे बताए कि गाड़ी खराब है और सवारी गांव में गई है। उसको सब कुछ समझा कर मैं खेतों में पगडंडी पर चलता हुआ गांव की तरफ बढ़ा। और मैंने पी कैप उतार ली थी और ऐनक भी जेब में डाल ली थी। कोल्ड पिस्टल को जेब से निकालकर मैंने पतलून के बेल्ट में उड़स लिया और उसे छुपाने के लिए शर्ट पतलून से बाहर निकाली। इसी दौरान मेरे सरवत का फोन आ गया। कहाँ हैं आप? उसने फिक्रमंदाना लहजा में पूछा। जहां भी हूँ बिल्कुल खैरियत से हूँ, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। प्लीज अपना ख्याल रखें, ख्याल ही तो अपने बस में नहीं है। अच्छा, कब तक आ जाएंगे? अभी तो जा रहा हूँ भाई, डोंट वरी। दोपहर का खाना इकट्ठे खाएंगे। गुफ्तगू खत्म हो गई। मैं जल्द ही गांव की बैरूनी हदूद में पहुंच गया।